ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം RBI റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീ തങ്കച്ചൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ തങ്കച്ചൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇത് അപ്രഖ്യാപിതമായിരുന്നോ, പ്രതീക്ഷിക്കാതെയോ? സ്വാഭാവികമായും കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഗവർണർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയം. Congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes with a new series. This led us to take the decision, the Central Board of the RBI, to withdraw the legal tender character of 500 rupees and 1000 rupee denomination bank notes. The opportune moment for withdrawal of old series is when we are ready with new series banknotes for effective replacement. Further, to replace the already existing large number of banknotes, we should be ready with adequate numbers of the new series note. As of today, and over the past weeks and months, we have ramped up our production and are ready to meet such a requirement in the weeks and days to come. Hence, it was decided to introduce the scheme that the Prime Minister announced. I will now request Mr. Shaktikant Das to say a few words. Thank you. 1 minute. Please. I will answer that question. Let me please finish. Good evening, friends. I'm sure you would have heard the Honorable Prime Minister's address to the nation on the All India Radio and also in various TV channels and Doordarshan. The decision of the government to cancel the legal tender status of 500 rupee notes and 1000 rupee notes is a very bold and powerful and a very decisive step to fight the menace of black money and the use of fake Indian currency notes, counterfeit Indian currency notes for financing of terrorism. There have been reports which various investigative and other law enforcement agencies have been getting that all these counterfeit currencies are being used for financing terrorism. They look similar to the Indian, the legal currency notes. So far as the governor has mentioned, our security features have not been breached, but since the notes, counterfeit notes, look similar to the normal legal notes, naturally any member of the public is likely to be misled. So this is a very powerful measure which the government has taken, and as you know, the government has taken a series of measures against the black money problem of black money over the last 2 years, and this is one more effective and decisive measure which will go a long way in that direction. The fake Indian currency notes and the use of black money also, they fuel inflation and they corrode the very basis of our economy and eat into the vitals of our economy. There are statistics which show that the circulation of the high denomination currency notes have also expanded significantly over the last 5 years or so. In fact, between 2011 to 2016, the circulation of all currency notes from lower denominations to the highest denomination, they have grown by about 40% between 2011 and 2016. But the circulation of 500 rupee currency notes have increased by 76% and 1000 rupee currency notes have increased by 109%. But during this period, that is during this period 2011 to 2016, the economy has expanded, the size of the economy has expanded by 30%. So obviously there is disproportionately high usage of high denomination currency notes. Reports were also received about use of this money for storing unaccounted wealth, so that problem also had to be tackled. There are several operational guidelines. We will be issuing a detailed press note, which will contain the various operational guidelines, but our colleague Mr. Gandhi, Deputy Governor, perhaps may like to mention some of the operational guidelines. And let me take this opportunity also to mention that the exchange, with this, the government also tonight, along with this notification, which was announced by the Honorable Prime Minister, we are also launching, the RBI will releasing new currency notes with new features, new designs and new dimensions from the
10th of November onwards. Tomorrow is a bank holiday. The treasuries also will remain closed. So the new notes will be released, will be introduced to the market, will be infused to the market from 10th November onwards. Now, I would just like to show the design for the benefit of all our, the friends and those who have the cameras. This is the design of the 500 rupee, new 500 rupee note. And this has the Red Fort, which is a heritage monument. I mean, Red Fort is there. And this new series will be known as the Mahatma Gandhi new series of banknotes. Then apart from that, we are also introducing a 2000 rupee note, which carries a photo of Mangalyaan. So this highlights the scientific development and the research progress that India has achieved. These denominations size will be little smaller than the existing notes, and they will be released to the market. And we are setting up control rooms in the Reserve Bank of India and in the Department of Economic Affairs of the Finance Ministry. The control room of the Reserve Bank of India, so far as the public is concerned, it will be set up in Mumbai, so it will be 022, and the numbers are 2260 2201. I repeat, 022 2260 2201, and one more number, again Mumbai number, 2260 2944. The control room in the Ministry of Finance will be operational from tomorrow morning 8 a.m. For the first 15 days, it will operate 24 hours, and the number is 011 2309 3230. 2309 3230. This is the Delhi number, and we will be operating a control room. And we have also sensitized the various state governments, the state chief secretaries, the director generals of police, the other central authorities to take all necessary measures for smooth implementation of this changeover. And may I also mention that the one appeal I would like to make to the citizens of country, to the members of the public, it is possible that there are people who are holding lot of unaccounted cash. My appeal to the members of the public is not to let yourself to be used by anyone for exchange of such notes in the banks, because the banks will keep record of identity of whoever goes to the bank counter. The banks have also installed video cameras in their premises, which will be recording the various people, which will be sort of recording the whole proceedings of the banking transactions. So our appeal to ordinary citizens is kindly, please do not allow yourself to be used by anybody else for exchanging their illegal cash. But yes, if you are carrying legal cash for your friend or your relative or for somebody, I mean, you are free to do that. So I'll stop here and leave it to Mr. Noronha to take it forward. ഇപ്പോൾ തോമസ് ഐസക് ധനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. 500 നോട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് 1000, അതൊക്കെ ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലാതെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പൂർണ്ണമായ സ്തംഭനത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഇത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ വളരെ ഗൗരവമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിയുടെ ധാരണ കള്ളപ്പണം മുഴുവൻ അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും 1000-ൻ്റെയും നോട്ടുകളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. കാരണം കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത്
അതിൽ നല്ല പങ്കും വിദേശത്താണ്. വിദേശത്തുനിന്ന് ഹവാല റൂട്ട് വഴി, മൗറീഷ്യസ് റൂട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2, കള്ളപ്പണം സ്വർണത്തിൻ്റെയും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിനാമി ഭൂ ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അത്യപൂർവം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കള്ളപ്പണം മുഴുവൻ നോട്ടായിട്ട് ഗോത്ര ജലമാനകൾ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് ഈ നടപടിയിലൂടെ കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ആർക്കും ധരിക്കണ്ട. പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി ഇന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തിരിമറിയുടെയും കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെയുമാണ്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റും കോടികൾ, 1 ലക്ഷം കോടി കടമെടുത്തവരുടെ പണം എവിടേക്ക് പോയി? വിജയ മല്യയുടെ പണം എങ്ങോട്ട് പോയി? ഇത്തരത്തിലുള്ള മുതലാളിത്തത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെപ്പിടി വിദ്യ മാത്രമാണ് ഈ 500-ൻ്റെയും 1000-ൻ്റെയും നോട്ട് പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസവും ദുരിതവും സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഒരു അർദ്ധരാത്രി കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സമയം കൊടുത്ത്, അങ്ങനെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലത്ത് HM പട്ടേല് അന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിലും മറ്റും 10,000-ന്റെ നോട്ടുകളുടെ വൻ ശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഉയർന്ന നോട്ടുകളൊക്കെ ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലതാക്കി. പക്ഷെ അപ്പോഴും സാധാരണക്കാരന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ നോട്ടുകളൊക്കെ ലീഗൽ ടെൻഡർ ആക്കാവുന്ന നടപടിയിലേക്ക് പോയില്ല. അത് തന്നെ സമയം കൊടുത്തിട്ടാണ്. കാരണം സമയം കൊടുത്താലും ഈ നോട്ട് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റാൻ അപ്പോൾ സോഴ്സ് പറയണമല്ലോ. ഈ അർദ്ധരാത്രി നാടകീയമായിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ, ഈ നിമിഷം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഈ പണമൊന്നും വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് സമ്പദ്ഘടന ഡിസ്റപ്ഷനെ സൃഷ്ടിക്കുള്ളൂ. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഏതാനും ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുരിതമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, ഇപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആരുടെയും പണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഇരിക്കുന്ന 500,000 ഇപ്പോൾ ATM ചെന്ന് നമ്മൾ പൈസ എടുത്താൽ 500,000 ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അകത്ത് കേന്ദ്ര അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നാളെ മുതൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത്? ഇല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നോട്ടിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് നോട്ടിന്റെ ലീഗൽ ടെൻഡർ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും വലിയ വിസ്മയമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന നോട്ടുകൾ ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലാതാക്കി മാറ്റി കള്ളപ്പണം പിടിക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു അർദ്ധരാത്രി ഈ നിമിഷം മുതൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം എന്ത്? നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത് മാറാം, ബാങ്കിൽ നിന്ന് പുതിയ നോട്ട് മേടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരത്തില്ലേ? ഇങ്ങനെ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. 2 ഈ 500 നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ കയ്യിൽ ഉള്ള പണമാണ്. ഈ പണം മാത്രമുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് രാഷ്ട്രത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്യം കറപ്ഷനും കള്ളപ്പണവും പിടിക്കുക. പക്ഷേ കള്ളപ്പണക്കാരന് വളരെ മണ്ടന്മാർ മാത്രമേ നോട്ടുകെട്ടിൽ കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ അത്ര ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ബാങ്കുകളിലോ പോയി മാറാനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 10-ാം തീയതി 9-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ. അപ്പോൾ നാളെ ഇനി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ രീതിയിൽ കിട്ടിയതാണ്. അതിന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെല്ലുന്നവർക്കൊക്കെ മാറിക്കൊടുക്കൂ. നിങ്ങൾ 10,000 രൂപ എന്നിട്ട് 1000-ന്റെ 10 നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ 1000-ന്റെ മോദിയെ നോട്ട് തരുമോ? 2000-ന്റെ നോട്ട് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്.
അപ്പോൾ 1000 കൊടുത്താൽ 500 എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണേ 2000 കിട്ടാനായിട്ട്? ഇതൊരു ഡ്രാമ, നാടകീയമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏക അനുമാനം നമുക്ക് വാലിഡായിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ നോട്ടൊക്കെ മുഴുവൻ കള്ളപ്പണമാക്കി കള്ളനോട്ടാക്കി മാറ്റി. കള്ളനോട്ടിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കള്ളപ്പണത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റും, വേട്ടയാടാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതുന്ന അബദ്ധമാണ്. കള്ളനോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, കാരണം ഇതോട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് കള്ളനോട്ടാണോ ഇല്ലെന്നത്. കള്ളപ്പണം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കള്ളപ്പണക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ സ്രോതസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ മനുഷ്യനും സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നാളെ മുതൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അല്ല, സംസ്ഥാന സർക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ KSF ഇന്ന് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നാളെ തുറക്കണോ, തുറന്നാൽ കാശ് മേടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ, കാശ് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ, അവർക്കറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ നാളത്തെ പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും. ഏതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മാറുന്ന പണം അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട്രഷറി അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, ഈ മാസം കിട്ടേണ്ട പണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന്, ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ കേരളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നൊരു പക്ഷേ വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അത് 11-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടോ മറ്റോ പണം റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഒരു കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ലംഘിക്കുക എന്നൊരു മനോഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാവാൻ പോകല്ലേ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ? നിശ്ചയമായിട്ടും നാളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എങ്ങനെ നോട്ട് കൊടുക്കുക? ആരാ ട്രഷറി കൊണ്ട് നോട്ട് കൊടുത്താൽ മേടിക്കുക? അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട്രഷറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബാങ്കുകളും മാത്രമല്ലേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ട്രഷറി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നാളെ സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിൽ എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന ഒരു നിമിഷം ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോർമലായിട്ട് അനങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് ആർക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാവും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഉയർന്ന നോട്ടുകൾ പലതും ഡിനോമിനേഷൻസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു രാജ്യവും ഈ നിമിഷം മുൻനിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സമയം കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന പണത്തിൻ്റെ സോഴ്സും മറ്റും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും. ആ സോഴ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റതും കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ബാങ്കുകൾ മുഴുവൻ അടച്ചിടുക, ഇതെന്ത് സാമ്പത്തികമാണ് ഇന്ദിരാവസ്ഥയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? നാളെ ട്രഷറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താം? സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവധി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരല്ലേ. അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്തംഭനത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ പണം അടക്കാൻ ചെന്നാൽ മേടിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ പണം ചോദിച്ചു ചെന്നാൽ തരാനും പറ്റത്തില്ല. ഏതായാലും ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി എന്തിനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രസകരമായ കാര്യം, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കിങ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചപ്പോൾ ബാങ്ക് തുറന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജീവനക്കാരെല്ലാം ശമ്പളം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ നോട്ട് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഞാൻ വിളിച്ച സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെല്ലാവരും ഇത് വളരെ വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഭ്രാന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇല്ല, ഈ രാത്രി ഇപ്പൊ ഒന്നും ചേരാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. നത്തിങ്. ഇത് സഹിക്കല്ല, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരമാണ്. നോട്ട് റദ്ദാക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇനി ഒരാഴ്ചക്കാലം ഉണ്ടാവും. അതെ,
പലതും സംഭവിച്ചേക്കാം. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തോമസ് ഐസക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ തത്സമയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ ഒരു തീരുമാനം കള്ളപ്പണത്തെ തടയുന്നതിന് യാതൊരു രീതിയിലും ഉതകുകയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളപ്പണം ഒഴുകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു പങ്കും കള്ളപ്പണം വിദേശത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അത് ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളിലൂടെ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധാരണക്കാരനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ യാതൊരു ഓപ്ഷനുകളും ഇല്ലാതെയുള്ള സാധാരണക്കാരനെ ഈ വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ശ്രീ തോമസ് ഐസക്കാണ് ഇപ്പോൾ തത്സമയം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ തങ്കച്ചൻ RBI റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ തങ്കച്ചൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടിയാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഈ വിധത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വരുമ്പോൾ, ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ തീരുമാനം കൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ 10 രൂപയും 20 രൂപയും 50 രൂപയും 100 രൂപയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് പണമിടപാടുകൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇനിയും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പറയുന്ന നോട്ടുകൾ അവരുടെ കൈവശം ലഭിക്കാതെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പണമിടപാടുകൾക്ക് ഈ 4 ഡിനോമിനേഷനുള്ള പണം മാത്രമേ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. സാധാരണ മനുഷ്യനെ വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ, ഈ പണം പുതുതായിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കൈവശം ഉള്ള 100, 500 രൂപയും 1000 രൂപയും മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ വളരെ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്. അത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി റിസർവ് ബാങ്കുകളും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. തിരികെ എത്താം ശ്രീ തങ്കച്ചൻ. ശ്രീ ജോ ജോസഫ്, ഒരുപക്ഷെ RBI ഗവർണറുടെ അടക്കമുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. വലിയൊരു ആശങ്കയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ശ്രീ ജോ ജോസഫ്, ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പല കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇത് ഈ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും മറ്റു രേഖകളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട, അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തത കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ അവ്യക്തമായൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പണമിടപാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ്യക്തമായ, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ള സമീപനം ഒട്ടും ശരിയല്ല. അത് ഈ അബ്രപ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം, തികച്ചും ആകസ്മികമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി, താൽക്കാലികം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം. കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുപക്ഷെ ബ്രാഞ്ചുകൾ കുറച്ചുകൂടി ബ്രാഞ്ച് പെനിട്രേഷൻ കൂടുതലാണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ എണ്ണവും നമുക്കറിയാം. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന്, അതായത് മിക്കവാറും ഈ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തന്നെ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ചെന്ന് ഏകദേശം മാറേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ഡിസംബർ 30-നകം തന്നെ പ്രായോഗികമാവുന്ന കാര്യമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയൊരു ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രായോഗികമായൊരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു വ്യാപ്തി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഇതാണ്. ഒന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നോ കൊച്ചിയിൽ നിന്നോ ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ ട്രെയിനിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എടുക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാലറ്റിൽ അദ്ദേഹം 5000 രൂപ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5000 രൂപയിൽ കുറച്ച് നോട്ടുകൾ മാത്രമായിരിക്കും 100-ന്റെയും 20-ന്റെയും 10-ന്റെയും ശ്രീ ജോ ജോസഫ്, ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് എത്താം. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കൂടിയുള്ള ആളുകളെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞെല്ലാവരും അറിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ കൂടിയും അർദ്ധരാത്രി വരെ മാത്രമാണ് ഈ സമയമുള്ളത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ATM-കൾക്ക് മുൻപിൽ വലിയ നിരയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സുനിൽ അരമാനൂർ ചേരുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ATM-ന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും. സുനിൽ, അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? ഈ ആളുകൾ പൊതുവിൽ ഒരു വലിയ ആശങ്കയിലാണോ?
സൗമ്യ, തീർച്ചയായും ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പരിഭ്രാന്തരായി ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തലസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ATMകളിൽ വലിയൊരു തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാച്യുവിലെ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് കൂടെ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള SBTയിലെ ഒരു ATMിലാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു തിരക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇത് സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ ചിലവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം 100 രൂപ നോട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം നാളെ ബാങ്കുകളില്ല, നാളെയും മറ്റന്നാളും ATMകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കയ്യിലുള്ള പണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ചെലവിനുള്ള പണം എങ്ങനെ ഈ നോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന 500-ൻ്റെയും 1000-ൻ്റെയും നോട്ടുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് നാളത്തെ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് 100-ൻ്റെ നോട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പല ATMകളിലും 500-ൻ്റെയും 1000-ൻ്റെയും നോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അത്തരത്തിൽ ഓരോ ATM പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമുക്ക് ഇവിടങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം അവർക്ക് 100 രൂപ നോട്ട്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മുന്നിലായത് ഇപ്പോൾ 100 രൂപ നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സാർ? കുഴപ്പമില്ല, തിരക്ക് പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട്. ഇത് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള 1000-ൻ്റെയും 500-ൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടുകൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും. ആയിരിക്കും, നാളെ പോലുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം തന്നെ വരും. ചിലവിനുള്ള പൈസ ഇല്ല. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ATMുമായിട്ട് നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ATMിൽ പോയിരുന്നു? ഇല്ലല്ല, ഞാനിതിപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങോട്ട് ഓടി വരുവാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. കയ്യിൽ കാശില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് കാശ് വേണ്ടായോ, അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തിരക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ വന്നത്. ജസ്റ്റ് 100 1000 എന്താണെന്ന് നോക്കണം. ഏതായാലും ഇതുപോലെ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, പല ATMകളിലും പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ 500 രൂപ നോട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതായിപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ 1000-ൻ്റെ നോട്ടുകൾ അവർക്ക് നാളെയൊക്കെ ചിലവിന് വേണം, കയ്യിൽ പൈസ വേണം. അപ്പോൾ ഈ 1000-ൻ്റെ നോട്ട് ഇരുന്നാൽ അത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അവരും ഇപ്പോൾ ഓടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ കാണുന്നത്? ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാതുള്ള ഈ തീരുമാനം തികച്ചും മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും പരിഭ്രാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായും നാളെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ചിലവുകൾക്ക്, ദൈനംദിന ചിലവുകൾക്കും മറ്റുള്ള കാശ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ 500-ഉം 1000-ഉം മാത്രമുള്ള ATMകളുണ്ട്. നമ്മൾ തലസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ATMകളിലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ആശങ്കയും പേടിയും വന്നിരിക്കുന്നത്, നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോ പോയി തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ 500 രൂപ കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 500 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ആശങ്ക. സർക്കാരിന്റെ ഈ ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആശങ്കപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ATMകളിലേക്കും അവരെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് സുനിൽ, നമുക്കറിയാം പല ATMകളും പ്രത്യേകിച്ച് തലസ്ഥാന മേഖലയിലൊക്കെ ആയാലും നല്ല തിരക്കുള്ള ATMകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും 500-കളുടെയും 1000-ൻ്റെയും ഒക്കെ നോട്ടുകളായിരിക്കും ഒരുപാടുണ്ടാകുക. അതിന് പകരം ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോട്ടുകളായിരിക്കും കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ATMകളിൽ പണം തീരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക പൊതുവിൽ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്, തലസ്ഥാനത്ത് പല ATMകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ പല സ്ഥലത്തും 500-ൻ്റെയും 1000-ൻ്റെയും നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ATMിൽ കാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും തലസ്ഥാനത്തുള്ള പല ATMകളിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പല ജീവനക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് കടയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞു തന്നെ അവർ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സ്ത്രീകളടക്കം ഇവിടേക്ക് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പൈസ നാളത്തെ ചെലവിന് വേണ്ടി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. ഏതായാലും അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചോദിക്കാം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി, അപ്രതീക്ഷിതമായതുകൊണ്ട്. വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നത്. എന്തായാലും നാളത്തെ ചെലവിന് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മറുപടി. കാരണം അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണെങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഇത് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ നോട്ട് ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന നാളെ
എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആവശ്യം, ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന ആളായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, അങ്ങനെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ നോട്ട് മാറി അവരുടെ കാര്യം നടക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം സൗമ്യ പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആശുപത്രികളുടെ കാര്യമാണ്. കാരണം ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മരുന്ന് നൽകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള നോട്ട് കൊണ്ടുചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കും നൽകുക. അത് തീർച്ചയായും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും. നവംബർ 11-ാം തീയതി വരെ ആശുപത്രികളിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു നോട്ട് 500-ന്റെ 1000-ന്റെ നോട്ട് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാളെ മാത്രമേ അതറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ തീരുമാനം എത്രത്തോളം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ആശുപത്രി അധികൃതരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേഖലയിലുള്ളവരും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പല ATMകളിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 500-ന്റെയും 1000-ന്റെയും നോട്ട് മാത്രമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. പെട്രോൾ പമ്പിൽ വലിയൊരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭിക്കുകയാണ്. തിരികെ എത്താം. ഏതായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഏതായാലും ATMകളിലൊക്കെ തന്നെയും പൈസ തീരുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. 500-ന്റെയും 1000-ന്റെയും നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പല ATMകളിലും അവശേഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ATMകൾ ആക്സസുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇനിയും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അത്തരം ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ പലരും കാര്യം ഇപ്പോഴും അറിയാത്തവർ നിരവധി ഉണ്ടാകും, പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടിയാണ് സുപ്രധാനം. 500-ന്റെയും 1000-ന്റെയും നോട്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നോട്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതുതായി 500-1000 നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നില്ല. പുതിയ ഡിസൈനിലായിരിക്കും ഇനി അത് പുറത്തിറക്കുക. 2 ദിവസം ATMകൾ അടച്ചിടും. ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നാളെ. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പണം മാറാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ശ്രീ ദേവദാസിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ശ്രീ ദേവദാസ്, ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ATMന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തിരക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ATM ആക്സസ് ഉള്ള, ഒരുപക്ഷെ ATM കാർഡുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്ക വേണ്ട എന്നതല്ല, ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളും വളരെ റൂറലായ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താകും? ദേവദാസ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ അതല്ലേ പറഞ്ഞേ, ഈ ലളിത് മോഡി മാറിയും വിജയ് മല്യ മാറിയും കള്ളക്കടത്തുകാരെയും കള്ളപ്പണക്കാരെയും വെളുപ്പിക്കാൻ വിട്ട് അവർക്കെല്ലാം സീഷെൽസിലും പനാമയിലും സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ ഐലൻഡ് കൺട്രീസിലും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ച് സ്വച്ഛ് ഭാരത്തിൽ കള്ളപ്പണമുള്ള പനാരമ ലീഗ്സിലുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചനെ സ്വച്ഛ് ഭാരതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറാക്കി വെച്ച് അങ്ങനെയെല്ലാം കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പെടലിക്ക് പിടിച്ചത് സാധാരണക്കാരെ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച ആണ്ടുബലി അച്ഛൻ്റെ ചെയ്യാൻ തിരുനെല്ലി പോണ്ടേ വയനാട്. 1000 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ നോട്ട് വീട്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഇനി എവിടുന്ന് പോയിട്ടാ ചില്ലറ ബസ്സിന് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല ഞാനുള്ള സൗമ്യ. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ഇന്ന് കൂലിപ്പണി എടുത്തോറ് 500 1000 ആയിരിക്കും കൊടുത്ത് അവർക്ക് 1000 ഉറുപ്പ്യോ 500 ഉറുപ്പ്യോ ഇവിടെ കൂലി. അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെല്ലാം കൂലി കൊടുത്തത് ഈ 500 1000-ൻ്റെ നോട്ടാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും പാവങ്ങൾ? ഇവിടെ 25 ലക്ഷം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട്, കൂലിക്കാർ 50 ലക്ഷോളമുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചേഗേൾസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൈലാകുളം കഴിഞ്ഞ് 2.5 കൊല്ലം ഈ ബ്ലാക്ക് മണി ക്യാൻസറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ബാൻഡേഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വൂൺസിനെ ഇതാക്കി പഴുത്ത് നീറിയപ്പോൾ പിന്നെ പിടിച്ചത് ഈ പാവം 130 കോടിയിൽ കേവലം 60,000 1.5 ലക്ഷം കള്ളപ്പണക്കാരും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ എല്ലാം വന്നിട്ട് ഈ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വെച്ച് സഹാര ഇന്ത്യൻ്റെ 24,000 കോടി കട്ടു, മല്ലയ്യ 10,000 കോടി ഞങ്ങളെ കട്ടു, ലളിത് മോഡി 5,000 കോടി കള്ളപ്പണമാക്കിയിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയി, മറ്റേ റിലയൻസിൻ്റെ അവൻ വാതകം കട്ടിട്ട് ONGCക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് 11,000 ഫൈൻ അടക്കുന്നു. അത് അടക്കാണ്ട് നിന്നാലുള്ള ഇത് 4 ലക്ഷം കോടി ബാങ്കിന് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾ. അവിടെയാണ് ഈ പാവങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ നെട്ടോട്ട് ഓടുന്ന ഒരു വ്യക്തതയില്ല. ഇതാണ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറെ ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം. ഇൻക്രെഡിബിൾ, മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഷൈനിങ് ഇന്ത്യ, തേങ്ങാക്കൊല പാവനായി ശവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. പുറത്ത് നമ്മളെ പൈസ ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോറിനിലേക്ക് പറക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുള്ള പോലെ ലളിത് മോഡിനെല്ലാം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെളുപ്പിക്കലുണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ട്. അതാ സുഷമ സ്വരാജ് എല്ലാം ചെയ്യുക. അതാണ് ഇനി നോക്കട്ടെ. അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ ഫോറിൻ ടൂർസ് എല്ലാം നിർത്തി വെക്കുക. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോ ഇപ്പം 2 ലക്ഷം
2.5 ലക്ഷം ശമ്പളം കൂട്ടാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു 5 പൈസ കൂട്ടാണ്ട് അടങ്ങി അവിടെ ഇരുന്നോളുക. ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല. 2.5 ലക്ഷം കൂട്ടിക്കൊടുത്തോറെ ഈ പ്രഖ്യാപനമാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ വയറ്റത്തടിക്കുന്നത്. ഇവരെയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ഈ കഴുതേനെ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല. ഉപകാരം ഇല്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഉപദ്രവമാണ്. അതാണ് ലളിത് മോഡിനെ സേവ് ചെയ്ത 2.5 കൊല്ലം. അതാണ് ഇന്ന് കേരള ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ശരി, പുറത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? IPL ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. IPL തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്ക്. കള്ളപ്പണം ഒഴുകുന്നു. അതുകൊണ്ട് 1.5 ലക്ഷം കോടിയാണ്, അതിൻ്റെ 75,000 കോടിയാണ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും കമ്പനിയും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടെറർ ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് BJP MLA ഏക്നാഥ് ഖാഡ്സെ ദാവൂദായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. 300 തവണയാണ് സുന്ദർ രാമൻ CEO BCCIന്റെ വിളിച്ചത്. അവനെ റിലയൻസ് എടുക്കുന്നു. ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്, ഒരുപക്ഷെ അത് തന്നെയാണ്. അതായത് കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ചില കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനോടകം വ്യക്തമായിട്ടും ഒക്കെയുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാതെ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ വിധത്തിലേക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപെടാനായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും? ശ്രീ ജോസഫ്. അല്ല, ഈ രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വിദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന കള്ളപ്പണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളോ ആരുടെ പക്കലുമില്ല. ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് വന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലും ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇന്നും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ഭരണകൂടങ്ങൾ, ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും UP ആയാലും NDA ആയാലും ആരും അത് നടത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ 65 ലക്ഷം കോടി രൂപ, അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സാങ്കല്പികമായ തുകകളും കണക്കുകളും ഒക്കെ പല മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്നത് വിദേശത്ത് ചില ഏജൻസികളും ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കണക്കുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു നടപടി എടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. UP ആയാലും NDA ആയാലും എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇല്ല. കാരണം ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കർഷകരോ കർഷക തൊഴിലാളികളോ മറ്റു തൊഴിലാളികളോ ജീവനക്കാരോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർ, ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ രംഗത്തുള്ളവർ, ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിലിരിക്കുന്നവർ, ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാർ, വൻകിട വ്യവസായികൾ, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ പണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പിടിക്കേണ്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഭരണത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് ഗവൺമെൻറ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഇവരാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കുക? പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ഈ നടപടികളുടെ പൊള്ളത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നടപടികൾ കൊണ്ട് കള്ളപ്പണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നേരത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ 1000-ൻ്റെയും അന്ന് 10,000-ൻ്റെ നോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നോട്ടും പിൻവലിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ 1976 ശേഷം ഈ 2016 കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ തോത് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്തത്? വൻതോതിൽ അത് വർദ്ധിച്ചു. 1990 ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ തോത് വൻതോതിൽ ഉയർന്നു. ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് P-നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി നോട്ട്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഈ P-നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലെ FIIs, ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഔദ്യോഗിക സംവിധാനമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ആ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മുഖേന വിദേശത്തുള്ള ആർക്കോ, വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള KYC നോംസും, അതായത് ആരാണ് ഇതിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാതെ P-നോട്ട്സ് എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ഐലൻഡ്സിലും ഇതുപോലെ കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലും മറ്റ് മൗറീഷ്യസ് റൂട്ടിലും ഒക്കെ വരുന്ന പണം ഇങ്ങനെ P-നോട്ട്സ് വഴി ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പണം പോലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളാരും പറഞ്ഞതല്ല. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകനായിരുന്നിട്ടുള്ള MK നാരായണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് വലിയൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ആ വിധത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ കള്ളപ്പണം ഉപയോഗിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലേക്ക് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. P-നോട്ട്സിന്റെ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ശ്രീ തങ്കച്ചനിലേക്ക് വരാം, വളരെ വേഗം താങ്കളിലേക്കും കൂടി വരാം.